السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی وی نیوز۔ میں ہوں ساجد حسن۔ پہلی خبر لندن سے، جہاں سابق وزیر اعظم نواز شریف پر مبینہ طور پر نقاب پوش افراد نے حملے کی کوشش کی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سینٹرل لندن میں واقع حسن نواز کے دفتر میں نامعلوم افراد نے داخل ہونے کی کوشش کی۔ حملہ کرنے والے کون افراد تھے؟ نواز شریف پر حملہ کوئی کیوں کرائے گا؟ کس کو فائدہ ہوگا؟ تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں۔ لندن میں نواز شریف پر نامعلوم افراد کی جانب سے حملے کی مبینہ کوشش۔ حملہ آور آخر کون تھے؟ نواز شریف پر حملہ کوئی کیوں کرائے گا؟ کس کو فائدہ ہوگا؟ پلیٹلیٹس کا بہانہ بنا کر بیرون ملک جانے والے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف پر لندن میں مبینہ طور پر نقاب پوش افراد نے حملے کی کوشش کی۔ سینٹرل لندن میں واقع حسن نواز کے دفتر کے باہر نامعلوم افراد جمع ہو گئے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی وہاں موجود تھے۔ حسن نواز کے مطابق نقاب پوشوں نے انہیں دھمکیاں بھی دیں۔ نواز شریف کے سیکیورٹی گارڈز اور لیگی رہنما ناصر بٹ، عابد شیر علی اور دیگر نے حملہ آوروں کو باہر ہی روک لیا۔ پولیس کو طلب کرنے پر حملہ آور موقع سے فرار ہو گئے۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے اپنے بھائی نواز شریف کو ٹیلی فون کیا ہے اور دفتر پر ہونے والے واقعے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر نے نواز شریف سے واقعے کی تفصیلات معلوم کی۔ شہباز شریف نے بھائی کو اپنی سیکیورٹی مزید سخت کرنے کی درخواست کی۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے دبے لفظوں میں اپنے والد نواز شریف پر مبینہ حملے کی کوشش کا الزام پاکستانی حکومت پر لگا دیا۔ اپنے ٹویٹر پیغام میں مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف سے دوران حراست کھلواڑ کرنے والے اب تک باز نہیں آئے۔ انہوں نے لکھا کہ خدا کسی کو کمظرف اور بزدل دشمن نہ دے۔ مریم نواز کے انوکھے بیان پر معاون خصوصی شہباز گل نے ٹویٹر کا مورچہ سنبھال لیا۔ اپنے پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ اللہ محفوظ رکھے۔ حیرانی ہے وہ خود لندن گئے اور واپس آنے کو تیار نہیں۔ شہباز گل نے لکھا کہ اگر آپ کے والد لندن میں خود کو محفوظ محسوس نہیں کر رہے تو وطن واپس آ جائیں۔ آپ کے والد کو جیل میں مکمل سیکیورٹی ملے گی۔ مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما رانا ثناءاللہ نے نیا پینڈورا باکس کھول دیا۔ کہتے ہیں ساتھیوں کی تجویز ہے کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں واپس آئے، مگر سینیٹر یوسف رضا گیلانی سینٹ میں حکومتی سینیٹرز کی مدد سے ملنے والی اپوزیشن لیڈر کی نشستوں سے دستبردار ہو جائیں۔ چودھری نثار کی وزیراعلیٰ بننے سے متعلق خبروں کو انہوں نے مفروضہ قرار دیا۔ دیکھیں، جو پی ڈی ایم کی سربراہی میٹنگ ہو رہی ہے اسی میں اسی بات کا فیصلہ ہونا ہے کہ پیپلز پارٹی کو اور اے این پی کو واپس جو ہے وہ پی ڈی ایم میں شامل کیا جائے یا نہ کیا جائے، اور اگر کیا جائے تو کس شرط کے اوپر کیا جائے۔ اور جو عمومی صورتحال ہے اس میں لگتا یہی ہے کہ باقی چیزیں سارے تو ڈبیٹیبل ہیں نا۔ اگر مثال کے طور پہ پارٹیز کے درمیان یہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ جی لانگ مارچ ہونا چاہیے، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ جی لانگ مارچ کے ساتھ استعفے بھی ہونے چاہیے، کوئی دوسرا کہہ سکتا ہے کہ نہیں ہونے چاہیے۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ پورے ملک میں ضمنی انتخابات جیتنا پی ڈی ایم کی جیت ہے۔ بیگم ولی باغ نسیم ولی خان کی وفات پر تعزیت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم کے سربراہ پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ پی ڈی ایم کا جو ہے اس وقت بھی ہمارا جو مقصد تھا کہ عوام کے حقوق کی بات کریں، اور آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے مل کر تمام ضمنی الیکشن پورے ملک میں جیتے۔ سینٹ کا الیکشن ہم نے جیتے، قومی اسمبلی سے سینٹ کا الیکشن ہم جیتے، اور جو چیئرمین سینٹ کا الیکشن تھا وہ بھی عملاً ہم جیت گئے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ کامیابی پی ڈی ایم کی کامیابی ہے۔ اور اب رخ کرتے ہیں پنجاب کا، جہاں سیاسی پارا گرنے لگا۔ جہانگیر ترین ولی خیال گروپ کا ایک بار پھر لچک کا مظاہرہ۔ ہچکولے کھاتا تخت لاہور بڑے سیاسی حملے سے بال بال بچ گیا۔ ترین کے حمایتی ارکان اسمبلی نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ باغی گروپ کے تمام تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی بھی کرا دی گئی ہے۔
हुकूमत और हम ख्याल ग्रुप में दूरियों के बाद मुलाकातों का सिलसिला फिर शुरू। ऐवान वजीर आला में उस्मान बुज़दार से जहांगीर तरीन ग्रुप के 5 रुकनी वफद ने मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन ग्रुप के अराकीन पंजाब असेंबली को तरक्याती फंड देने की आमादगी जाहिर कर दी गई। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने बागी अराकीन को तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर करने की यकीन दहानी करा दी। जहांगीर तरीन ग्रुप के पार्लिमानी लीडर सईद अकबर नवानी ने कहा कि वजीर आला की क़यादत पर पूरा एतमाद है, वो ही हमारे वजीर आला हैं। तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी बरकरार रहेगी। आपने अपनी पार्टी और अपने ग्रुप के साथ रहेंगे। वजीर आला हैं, हम उनको वजीर आला मानते हैं और उनके साथ खड़े भी हैं, उनके साथ हैं भी। वजीर आला से मुलाकात करने वालों में तरीन ग्रुप के वफद में सईद अकबर नवानी, नुमान लंगड़ियाल, नजीर चौहान, अजमल चीमा और उमर आफ्ताब शामिल थे। मियां शुएब अहमद, GTV न्यूज़, लाहौर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नैब के किरदार से नाराज नजर आए। इस्लामाबाद में तकरीर से खिताब करते हुए कहा कि 20 साल से नैब कायम है लेकिन बड़े मुजरिमों को पकड़ने में नाकाम है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने नाम लिए बगैर वज़ीर-ए-आज़म के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अक्सर तनकीद वो साहब करते हैं जिनको आइन का पता है ना कानून का। मुस्बत तनकीद जरूर करें, बिला जवाज नहीं। हमारी भी नैब फंक्शन कर रही है तकरीबन 22 सालों से, लेकिन करप्शन के ऊपर काबू नहीं पा सकते। वजह यह है कि हम छोटे लोगों को पकड़ते हैं। चाइनीज ने हमें ये बताया कि असल में ऊपर की करप्शन को हाथ डालते हैं तब एक मुल्क में करप्शन कम होती है। आजकल नैब के खिलाफ एक मुनज़्ज़म और जारहाना प्रोपेगेंडा है। मुस्बत तनकीद का हमेशा खैर मकदम किया है। आप मुस्बत तनकीद बेशक करें, लेकिन जब आपकी तनकीद बिला जवाब होगी और उसमें कानून, आइन और नैब के लाज को मद्देनज़र नहीं रखा जाएगा, बल्कि अक्सर तनकीद ही हुआ साफ करते हैं जिनको ना आइन का पता है, न कानून का पता है, न नैब लाज का पता है। लेकिन जब वो रोस्ट्रम पर आते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि जी नैब का लॉ बड़ा भयानक और ड्रैकोनियन लॉ है। जो भी रोस्ट्रम पर आता है वो समझता है कि ये फ़िक्रा उसे ज़रूर कहना है। मस्जिद अक्सा का एहतराम हर शख्स पर लाजिम है। फायरिंग, शेलिंग और पुरतशद्दुद वाक़यात नहीं होने चाहिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मज़लूम फ़लस्तीनियों की आवाज़ बनने की दयानतदारी से कोशिश करता रहूँगा। सीज़ फायर मुस्बत कदम है मगर ये नाकाफ़ी है, हमें हल की तरफ बढ़ना है। जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है। फ़लस्तीन के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखना होंगी। मसला फ़लस्तीन और कश्मीर हल ना किया गया तो देर पर अब दस्तयाब नहीं होगा। सहनी अफवाज ने सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी कर डाली। काबिज इसराइली फौज ने मस्जिद अक्सा में नमाजियों पर शेलिंग करके कई नमाजियों को जख्मी कर दिया। मजलूम फ़लस्तीनी इसराइल की बदतरीन शिकस्त पर जश्न मना रहे थे। इसराइल ने एक रोजा सीज फायर खिलाफ वर्जियां शुरू कर दी। सहूनी अफवाज अपनी शिकस्त पर दिल बर्दाश्ता हो गयी। मस्जिद उल अक्सा में यहूदी फौजियों ने निहत्ते फलस्तीनियों पर शेलिंग कर दी। इसराइली शेलिंग से मुतादिद खवातीन और बच्चे जख्मी हो गए। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक गुज़िश्ता रोज इसराइल फौज और हमास के दरमियान मिस्र की सालसी के बाद जंग बंदी हुई थी। 11 रोज तक जारी रहने वाली जंग में 200 से जायद फलस्तीनी शहीद हो गए थे। जंगबंदी के मुआहदे होने के बावजूद इसराइली फोर्सेज ने मस्जिद उल अक्सा में नमाजियों पर शेलिंग की और खवातीन और बच्चों पर रबड़ की गोलियां बरसाई। इसराइली फोर्सेज की कार्रवाई के बाइस भगदड़ मच गई। मस्जिद उल अक्सा में फलस्तीनी जंग बंदी का जश्न मना रहे हैं। इसराइल का जंगबंदी का ऐलान अपनी जगह, मगर सहूनी अफवाज की दरिंदगी का शिकार मजलूम फ़लस्तीनियों के मामूलात ज़िंदगी बहाल होने में कई दिन लग सकते हैं। 11 रोज़ तक मुसलसल फ़िज़ाई और ज़मीनी हमलों से फ़लस्तीन में दफातर, अस्पताल, स्कूल, बिजली और मवासलाती निज़ाम मुकम्मल तौर पर धर्म बरम हो गया है। मजलूम फ़लस्तीनी पानी समेत कई बुनियादी चीज़ों से भी महरूम हैं। ये है अर्ज़ मुक़द्दस फ़लस्तीन के मनाजिर, जहाँ फ़लस्तीनी हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे थे। फिर अचानक न जाने किसकी नजर लग गई कि जमहूरियत के सबसे बड़े दावेदार इसराइल ने हमला कर दिया।
صہیونی افواج نے نہ صرف زمینی بلکہ یک کے بعد دیگرے کئی فضائی حملے کیے، عمارتیں تباہ ہو گئیں، گھر گر گئے، اسپتال اور اسکول صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ اسرائیلی حملوں کے باعث سینکڑوں مظلوم فلسطینی شہید اور ہزاروں زخمی ہوئے، شہداء اور زخمیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ گھر تباہ ہونے کے باعث ہزاروں فلسطینی بے بسی کی تصویر بنے کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ صہیونی افواج کے حملوں کے باعث بجلی اور مواصلاتی نظام تباہ ہو کر رہ گیا ہے، بے گناہ فلسطینیوں کے سر سے چھت چھن چکی ہے اور پیروں تلے زمین کھسک گئی ہے۔ اب تو مظلوم فلسطینیوں کو پینے کا صاف پانی بھی میسر نہیں۔ اسرائیل کی صہیونی افواج نے جنگ بندی کا اعلان تو کر دیا، مگر فلسطینیوں کے معمولات زندگی بحال ہونے میں کتنا وقت لگے گا یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ فلسطین کے مظلوم اور بے سہارا عوام مسلم دنیا سے آس لگائے بیٹھے ہیں۔ اور پاکستان فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے یوم یکجہتی فلسطین پر خصوصی پیغام میں کہا کہ پوری پاکستانی قوم کو فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ملک بھر میں یوم یکجہتی فلسطین بھرپور جوش سے منایا گیا۔ جڑواں شہروں میں بھی ریلیاں نکالی گئیں۔ ریلیوں میں زندگی کے ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ شرکا نے دنیا سے فلسطین پر اسرائیل کا غاصبانہ قبضہ ختم کرانے کا مطالبہ کیا۔ مجلس وحدت مسلمین کی جانب سے اظہار یکجہتی فلسطین ریلی G62 امام بارگاہ سے ڈی چوک تک نکالی گئی۔ ریلی میں شرکاء کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ شرکاء نے مطالبہ کیا کہ فلسطین میں ظلم بربریت کا مکمل خاتمہ کیا جائے۔ یہودیوں کا ظلم سالوں سے قبلہ اول پر جاری ہے۔ یہودیوں کو فلسطین میں ظلم ختم کرنا ہوگا۔ آپ کا یہ آنا اسرائیل کے مظلوم معذرت کے ساتھ فلسطین کے مظلوم قوم کو حوصلہ ملا، انہوں نے آپ کے قیام پہ خود حوصلہ لیا اور دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ اسلام آباد میں پی ٹی آئی کی جانب سے پریس کلب کے سامنے احتجاج کیا گیا۔ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق کی قیادت میں خیبر پلازا سے ڈی چوک تک ریلی نکالی گئی۔ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق کا کہنا تھا، مسلمانوں نے جس جذبے سے ایک فلسطین کا ساتھ دیا وہ قابل تعریف ہے۔ اسلام آباد کے نوجوانوں نے قاہرہ اور استنبول کے نوجوانوں کی طرح احتجاج کیا۔ آج میں خصوصی طور پر اسلام آباد کے شہریوں کا، ماں اور بہنوں کا اور بزرگوں اور نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بھی استنبول کے مسلمانوں کی طرح، قاہرہ کے نوجوانوں کی طرح، ہمارے عالمی اسلام کے ان زندہ تابندہ مسلمانوں کی طرح لاکھوں کے تعداد میں نکل کر ایک زندگی کا ثبوت دیا۔ جبکہ دوسری جانب راولپنڈی میں بھی فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے مختلف ریلیوں اور احتجاج کا انعقاد کیا گیا، جن میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف نعرہ بازی اور تقریر کی گئی۔ ثاقب سید، GTV نیوز، اسلام آباد۔ سندھ اسمبلی میں مظلوم فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کے خلاف متفقہ قرارداد منظور کر لی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ایوان کا ایجنڈا ملتوی کرنے کے لیے تحریک التوا پیش کی۔ MQM کی منگلا شرما نے قرارداد پڑھی، جس میں بہادر فلسطینیوں کی جرت پر انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ صحافیوں اور میڈیا ہاؤسز کے تحفظ کا بل بھی ایوان میں متعارف کرایا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سندھ اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل نہتے فلسطینیوں پر ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے۔ عالمی برادری کو صہیونی بربریت کو روکنا ہوگا۔ جو اسٹیٹ ٹیررزم اسرائیل کر رہا ہے فلسطینیوں پہ، اسے کنڈیم کرتا ہوں۔ اسرائیل از اے ٹیررسٹ اسٹیٹ۔ ہماری قرارداد کا مقصد یہی تھا کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ سے کہیں جو اسٹیٹ ٹیررزم اسرائیل نے پھیلایا ہے، جو کسی بھی طریقے سے ایک ہمارے نیبر ایک اور اسٹیٹ ٹیررسٹ ہے
हिंदुस्तान इसने निहत्ते कश्मीरियों पे जुल्म ढाया हुआ है, इन दोनों केसेस को इफेक्टिवली इंटरनेशनल फोरम्स पे ले जाएं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि फलस्तीन का मसला आलमी ताकतों का पैदा करदा है, मुसलमानों के ताकतवर होने तक मसला हल नहीं होगा। जुल्म दुनिया के किसी खत्ते में हो, चाहे कश्मीर हो चाहे फलस्तीन हो, जुल्म है, ये इंसानियत के खिलाफ जुल्म है। लेकिन ये बात को डिनाई नहीं किया जा सकता कि कश्मीर और फलस्तीन में एक और चीज कॉमन है, इन दोनों जगहों पे अक्सरियत मुसलमानों की है। जमात इस्लामी के सैयद अब्दुल रशीद ने करारदाद पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मसला फ़लस्तीन दरअसल 2 अरब मुसलमानों की इज्जत का मसला है। फ़लस्तीन का मसला अरब अजम की लड़ाई नहीं है, फ़लस्तीन का मसला किबला अव्वल का मसला है, मस्जिद अक्सा का मसला है, और मस्जिद अक्सा का मसला उस वक़्त तक हल नहीं होगा जब तक बैतुल मुक़द्दस यहूदियों के हाथ से नहीं छीना जाएगा। MQM के पार्लिमानी लीडर कंवर नवीद जमील ने कहा कि बैनुल अक़वामी ताकतों ने साजिश के तहत इसराइल को बनाया और उसी दिन से फ़लस्तीनियों की जिंदगी अजीरन है। अक़वाम मुत्तहिदा का बुनियादी तौर पर ये किरदार है, लेकिन क्या कीजिए कि अक़वाम मुत्तहिदा ही ने इसराइल के बनाने में बड़ा बुनियादी किरदार अदा किया। सूबाई वज़रा सईद गनी, शैला रजा समेत ऐवान में मौजूद तमाम जमातों के अराकीन ने भी करारदाद पर अपना मौक़िफ़ दिया। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर शाह ने सहाफ़ियों और मीडिया अराकीन के तहफ़्फ़ुज़ का बिल ऐवान में पेश किया, जिसे स्टीयरिंग कमेटी को भिजवा दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से फ़लस्तीनी मुसलमानों से इज़हार यकजहती और इसराइली जारियत के खिलाफ कराची प्रेस क्लब के बाहर भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसकी तफसील देखिए हिरा ज़की की रिपोर्ट में। फलस्तीन फलस्तीन नारे तकबीर, फलस्तीन हमारा, हमें जान से भी प्यारा। फलस्तीन में इसराइली जारहियत और जुल्म जबर के खिलाफ कराची प्रेस क्लब के बाहर तहरीक इंसाफ ने भरपूर मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने फलस्तीन में इसराइली दहशतगर्दी नामंजूर के फलक शिगाफ नारे भी लगाए। फलस्तीन फलस्तीन। मुजाहिरे में शामिल खवातीन का कहना था कि इसराइल बैतुल मुकद्दस पर काबिज होने के लिए फलस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म जबर के पहाड़ तोड़ रहा है। ऐसे में मुस्लिम ममालिक का खामोश रहना गैर मुनासिब है। हम प्रोटेस्ट करते हैं, हम मजम्मत करते हैं उन तमाम मजालिम की जो हमारे यहूदियों ने हमारे फलस्तीन मुसलमान भाइयों पे ढा रखा है। हमें इस पे एक्शन लेना चाहिए और अब हमारे चुप बैठने का वक्त नहीं है, अब हमें जो है बाकायदा आवाज उठानी चाहिए। अगर आज इतने लोग यहाँ पे इसलिए मौजूद है कि बम्पिंग बच्चों और औरतों पे ना की जाए तो ह्यूमैनिटी खत्म हो चुकी है दुनिया भर में से। मुजाहिरे में मौजूद खवातीन ने प्ले कार्ड भी उठाए हुए थे जिन पर इसराइल मुखालिफ नारे दर्ज थे। कैमरामैन सलीम अली और अदील अली के साथ हिरा ज़की, GTV न्यूज़, कराची। गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में एहतजाजी मुजाहरे और रैलियां निकाली गईं। एहतजाजी मुजाहरों में फ़लस्तीनी भाइयों से इज़हार यकजहती और इसराइल के खिलाफ मुजाहरा किया गया। मुल्तान, रहीम यार खान, भावल नगर, बिहाड़ी, बोरेवाला, डेरा गाजी खान, हुजरा शाह मुकीम, जफरवाल, खुशाब, मिटियारी और फैसलाबाद में फलस्तीन से यकजहती का इजहार किया गया। आजाद कश्मीर, खैबर, बन्नू, चारसदा, बुनीर के शहरियों ने भी फलस्तीनियों पर इसराइली मजालिम के खिलाफ रैली निकाली। सखर, ठल, सांगड़, जोही, नवाबशाह में भी इसराइल के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। चमन, जिला जियारत, सिब्बी, सोई, हिंगू और गिलगित बल्तिस्तान में भी फलस्तीनियों से इजहार यकजहती किया। फलस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म। इस करदू में इत्तेहाद उम्मत फोरम की ज़ेर एहतमाम फलस्तीनी बहन भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए इसराइल के खिलाफ मुजाहरा किया गया। मानसहरा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रैली निकाली। बुनीर में जमीयतुल उलमा इस्लाम रे के ज़ेर एहतमाम इसराइली जारियत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। सवात में नून लीग के सूबाई सदर अमीर मुकाम की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट 2 का इफ्तिताह कर दिया। KT चीन के ताउन से 1100 मेगावाट क्लीन एनर्जी पैदा करेगा। Now I request Honorable Chief Guest, Prime Minister, Islamic Republic of Pakistan, His Excellency Mr. Imran Khan to unveil the plaque.
पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा ने 3 JF-17 थंडर तैयारे नाइजीरियन एयर फोर्स के हवाले कर दिए। नाइजीरिया के वजीर दिफा मेजर जनरल रिटायर्ड बशीर मेगाशी ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तर्जुमान पाक फ़िज़ाइया के मुताबिक नायब सराफ़ पाक फ़िज़ाइया एयर मार्शल सैयद नुमान अली को तकरीब में शिरकत के लिए खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया था। नाइजीरियन वज़ीर दिफा का कहना था कि सिक्योरिटी को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए नाइजीरियन फ़िज़ाइया की सलाहियतों को बढ़ाने, दो तरफ़ा ताउन और शराकत दारी के लिए पाकिस्तान और पाक फ़िज़ाइया के ममनून हैं। एयर मार्शल सैयद नुमान अली ने कहा कि तकरीब नाइजीरिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए अहम संग मीन की हैसियत रखती है। JF-17 जैसे जदीद लड़ाका तैयारी की शमूलियत से नाइजीरियन फ़िज़ाइया को हरबी फ़ौक़ियत मिलेगी। ऑस्ट्रिया की हुकूमत ने फैमिली डॉक्टर्स को हर उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाने की इजाज़त दे दी है। वफाकी वज़ीर सेहत मैक्सिकन हेलमेट ग्राफ का कहना था कि कम उम्र अफराद के लिए फाइजर वैक्सीन की मंजूरी भी जल्द दे दी जाएगी। ऑस्ट्रियन वज़ीर सेहत का कहना था कि डॉक्टर्स आज़ादाना तौर पर कम उम्र अफराद को वैक्सीन लगाने का फैसला कर सकते हैं। कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ के लिए फॉलो ऑफ वैक्सीन मौसम ख़िज़ा में शुरू हो जाएंगी। वज़ीर सेहत ने एक और खुशखबरी देते हुए कहा कि मास्क मज़ीद लगाने या ना लगाने का फैसला 28 मई को किया जाएगा। बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही।